지금 하나만 가면 죽게 무너지야. 지금 하나로 가까이 나가고 죽게 무너지야. 우리가 그아요 그렇고. này abo kunuya abo terima harungo kher muk bukti sing nai abo যখন তুই ওয়াতে আসার মাসও ওয়াতে ওয়াতে তুই তখলাই থাকে করব এই যে টাউন হলকে আপনি যে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি নামে যে নামকরণের ঘোষণা দিয়েছেন সেটাকে প্রত্যাহার করে নিয়ে অন্য জায়গায় উড়ান नতুন মোবাইল তো বুকা দেখবা তোমার এই বিন্দু বার তারিখ কত থেকে বের করে তোমার কাছে বলি কি এটা করতে দশটা বাচ্চাকে খরাং দিতে ওই আবার খরাং লাইন কিনে রনি চান্দি বাগায় আমরে মানে তাই কইছা তিনি ববলে ওয়ান সমস্যা শুধু খরাং বাইছি বেরতে যাও ইলিগেল ওর হনারি বাগে ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট শুধু সাপোর্ট থাকা Chen to ka chen sokot talang dago, bori to ka bori sokot talang dago, yasinem to ka yasinem sokot talang dago. Haba talang. Hatar hari khai to khadero. Pak. Loko khai to ka ba ke tu kai push back ma khai nai. Bangladesh push back. Bangladesh push back. Agla Ortoba Lagata Kana ini mantap menangai takut tegu kubro. Chung ini chung tabo. Jok ini omono putai. Tipra sarong masana nenangai. Omono illegal migrant nong no. Push back khalai rohana nenangai. Illegal migrant nong no push back khai rohar kake. Itu tamangga tini o hasil hatung hatai rong ini koi tini. O aku tolawo. Ini putuli makai saja. Kami bagi makai saja ke. Chung jeffrey ke. ভিতরে জায়গা দেখে ওনার নামে করুন তাতে আমাদের কোনো আপত্তি থাকবে না লোকের খাওয়াই না যত না আহাইরা আহাই ফাঁকা হান তাই হাঙ্গাম Arne hoite aku spesial bae खुशी आपरी रहराने डिटेंशन टेंशन नामन बागे आतांगने होite रहराने आपन बागे ताफक ताइको पुरो सिनो जबा आसुबाय थाका जों बसुगांगो ताइबो नाहारुं सिनि थांनाय जुदि अफिस बायनो जुदि गरम जुदि कायथ तमाम जो विदेशी गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी जी का गवर्नमेंट अमित शाह जी সন্ধ্যাতেইসা তারপর আগরতলা এয়ারপোর্টকে তিনি মহারাজা বীর বিক্রম মহারাজার নামে তিনি করে গেছেন Kok salia, ani kok office dulu, tahu dong, jatuh dulu belum baca hamba. Dokter nah, hai kata ham, deh ham. जो केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन किया है उसमें डायरेक्शन में किया है जो घुसपैठ त्रिपुरा में हो इंडिया में जो जगह में वो बैठा है वो जो है हमें घर बना के रहते हैं उनका चुन के उनका देश में फिर बेचने के लिए हम मांग रहे हैं लेकिन त्रिपुरा गवर्नमेंट में यह इम्प्लीमेंट नहीं किया लेकिन हम देखा है असम में इम्प्लीमेंट कर रहा है अरुणाचल प्रदेश में कर रहा है मेघालय में कर रहा है गुजरात में कर रहा है हरियाणा में कर रहा है महाराष्ट्र में कर रहा है दिल्ली में कर रहा है लेकिन त्रिपुरा
त्रिपुरा में नहीं किया, इसलिए मांगा जल्दी जल्दी से जो नोटिफिकेशन किया वो इम्प्लीमेंट करने के लिए अपने मांगा। अगर इम्प्लीमेंट सही तरह नहीं होता तो आपका अगला स्टेप? होम मिनिस्टर के साथ जल्दी जल्दी हम उनके साथ मीटिंग में बच जाएंगे, तो लेकिन मीटिंग के बाद में हम डिसीजन लेंगे। हमारा भूभाग्रह है, हम मीटिंग के साथ हम रिव्यू करेंगे क्या करना है, हमारा अगला कर्मसूची क्या होगा हम आपको दिखा देंगे। आज के लिए वो निकल गया दिल्ली में, इसलिए नहीं आया, लेकिन भूभाग्रह मैसेज किया कल फेसबुक लाइव में। आज के जो प्रोग्राम उसके आने के लिए बोला एवं आज के प्रोग्राम में पूरा उनका हेल्प और उनका ब्लेसिंग से हम पाना है। थैंक यू। त्रिपुरा हदानि बरम गोनां वीरेन्द्र त्रिपुरानो कबै गोबां हदानि चिनि अकारारो खायसो फैसा गोबां चिनि सिभिल ससाइटिनि बर' खायसा गोबां चिनि एनजिओसनि बर' खायसा गोबां बर' যারা রাজনৈতিক পতাকা তোলাবো ফাইনালি নাইয়া তিনি और পতাকা করে কোনো রাজনৈতিক দল নেই, পতাকা নেই। আজকে আমাদের এই আজকে সমাবেশে কোনো রাজনৈতিক দলের পতাকা নেই, শুধু জাতীয় পতাকা নিয়ে আমরা আন্দোলন। কারণ আমাদের এই ইস্যুটা হচ্ছে জাতীয় ইস্যু, এই জাতীয় ইস্যুকে আমরা জাতীয় পতাকা নিয়ে আন্দোলন করব, রাজনৈতিক পতাকা দিয়ে নয়। আমাদের মহারাজা বলেছিল পয়লা জাতি ওলোপাতি, সেই জন্য আমাদের জাতিকে আজ রক্ষা করতে হবে পয়লা, তারপর পার্টি। সেই জন্য আজকে পতাকা ছেড়ে দিয়েছে, পার্টির পতাকা ছেড়ে আজকে আমরা জাতীয় পতাকা নিয়ে লড়াই মাঠে নামছি। অনেকে হয়তো প্রশ্ন করতে পারে রঞ্জিত দেববর্মা ত্রিপুরা মঠার এমএলএ উনি কিভাবে পতাকার বাইরে ত্রিপুরা মঠার বাইরে হয়ে গেল। না, আমি আজকে এখানে ত্রিপুরা মঠার এমএলএ হিসেবে আসেনি, আমি সাধারণ জনগণ হিসাবে জনপ্রতিনিধি হিসাবে আমি এখানে এসেছি। এই লড়াই সর্ব অংশের জনগণকে নিয়ে লড়াই। এখানে বাঙালি, পাহাড়ি, মুসলিম, খ্রিস্টান, বৌদ্ধিস্ট, হিন্দু সব অংশের মানুষকে নিয়ে আমাদের এই লড়াই। সেই জন্য আজকে এত লোক এখানে এসেছে। কেন এসেছে? আমাদের একটাই দাবি, একটাই, সেটা হচ্ছে যারা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান অধুনা বাংলাদেশ থেকে যারা ত্রিপুরায় এসে বসবাস করছে, আমাদের অধিকার কেড়ে নিচ্ছে, আমাদের জমি কেড়ে নিচ্ছে, আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের রক্ষা করার জন্যই আজকে তাদেরকে আমরা শনাক্ত করে তাদের দেশে ফেরত পাঠানোর জন্য দাবি জানিয়েছে। আমাদের দাবিকে ছাড়া দিয়ে আজকে ভারত সরকার তার মিনিস্ট্রি অফ হোম অ্যাফেয়ার্স থেকে নোটিফিকেশন জারি করে আজকে তাদেরকে শনাক্ত করার জন্য বলা হয়েছে। এই নোটিফিকেশন শুধু 2019 মে 25 না, 1971 সালে 29 নভেম্বর তখনও নোটিফিকেশন জারি করা হয়েছিল, কার্যকরী করেনি। তখন রাজনৈতিক দলও আওয়াজ তোলেনি, কোন সিভিল সোসাইটি আওয়াজ তোলেনি কার্য করার জন্য। 2017 বামফ্রন্ট শাসনে এই নোটিফিকেশন জারি করা হয়েছিল, কিন্তু তখন এটা লুকিয়ে রাখা হয়েছিল, কাউকে জানতে দেয়নি। তারপর 2021-এ এখানে বিজেপি এলেন সরকার আসার পরও 2021-এও নোটিফিকেশন জারি করা হয়েছে মিনিস্টার অফ হোম অ্যাফেয়ার্স থেকে, কিন্তু এটাকে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। কিন্তু 2025-19 মে যে নোটিফিকেশনটা জারি করা হয়েছে তার কপি রঞ্জিত দেববর্মার কাছে এসে পৌঁছেছে। কেন? রঞ্জিত দেববর্মা চিঠি লিখেছে মিনিস্টার অফ হোম অ্যাফেয়ার্সকে, সেই জন্য এসেছে, সেই জন্য জনগণ জানতে পেরেছে এবং জনগণকে নিয়ে আমরা মাঠে নেমে পড়েছে। এই আন্দোলন যতদিন পর্যন্ত একজনও যদি ত্রিপুরা রাজ্যে ভারতবর্ষে যদি অবৈধ অনুপ্রবেশকারী থাকে ততদিন চলবে। কারণ এই বেআইনি অনুপ্রবেশকারী আমাদের দেশের নিরাপত্তা সার্বভৌমত্বের জন্য বড় একটা হুমকি। আপনারা জানতে পারছেন সে কাশ্মীরে পেহেলগামে অ্যাটাক হওয়ার পর কি অবস্থা ভারতবর্ষে, তারপরে ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এই পদক্ষেপ নিয়েছে। আপনারা জানেন সেই আমেরিকা থেকে অবৈধ অভিবাসীদের প্লেনে করে হাত পা বেঁধে সেই পাঞ্জাবে ফেলে দিয়ে গেছিল। কেন? কারণ এই অবৈধ অনুপ্রবেশকারীরা
এটা দেশের হুমকি, দেশের নিরাপত্তার হুমকি, দেশের সার্বভৌমত্বের হুমকি। সুতরাং আমি সবাইকে অনুরোধ করব যে আজকে এই আন্দোলন, এই র্যালি কোনো জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে না, কোনো জাতি ধর্মের বিরুদ্ধে না, এটা বেআইনি অনুপ্রবেশকারীদেরকে শনাক্ত করে তাদের দেশে পাঠানোর জন্য এবং কেন্দ্র সরকারের যে নির্দেশনা তাকে কার্যকরী করার জন্য এই আন্দোলন। এই নির্দেশিকাকে কার্যকরী করার জন্য যা আন্দোলন করার প্রয়োজন, যত কঠোর আন্দোলন করার প্রয়োজন, সেই আন্দোলন আমরা করব। এই মঞ্চ থেকে আমি ঘোষণা দিচ্ছি। আমি সবাইকে বলতে চাই, আজকে মিডিয়া এবং সারা ত্রিপুরার 6 অংশের জনগণের সামনে বলতে চাই, এই আন্দোলন থেকে আমরা ছেড়ে পালিয়ে যাব না। আমি রঞ্জিত দেববর্মা বলছি। আপনারা জানেন আমি 1997 সালে সুইজারল্যান্ডে সেই জাতিসংঘে গিয়ে এই ইলিগেল মাইগ্রেন্টের কথা তুলে ধরেছি, প্রথম ত্রিপুরা থেকে প্রতিনিধি হিসাবে তুলে ধরেছে। নিশ্চয়ই আপনারা জানেন আজও আমি এই অবৈধ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান, আধুনিক বাংলাদেশ থেকে আগত বেআইনি অনুপ্রবেশকারীদের শনাক্ত করে তাদের দেশে সসম্মানে পাঠানোর জন্য আমি লড়াই করে যাচ্ছি এবং করে যাব। কাকুরা বুকুরা আং অকক সানানি সিকাং তিনি চিনি ও পান্ডাও চিনি বরমগনাং মহানন্দ বাবু তিনি নরনি তৈফাং। সকাল ডক্টর শ্যামা প্রসাদ মুখার্জির জন্ম শতবার্ষিকী। আমি বিরোধিতা করব না। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় দীর্ঘদিনের আমাদের রাস আমল থেকে সেই জমি যেটা ছিল লাল মহল ছিল, রাস আমলে এটা ট্রেজারি ছিল, সেটা বামফ্রন্ট আমলে সেই জমিটাকে দখল করে সেখানে টাউন হল করা হয়েছে। আমরা বিরোধিতা করিনি, টাউন হল থাকুক, আমরা বিরোধিতা করিনি। কিন্তু গতকাল মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এই টাউন হলকে ডক্টর শ্যামা প্রসাদ মুখার্জির নামে নামকরণ করার জন্য উনি ঘোষণা দিয়েছেন। আমি এর তীব্র প্রতিবাদ জানাই। কেন আমি প্রতিবাদ জানাই? ডক্টর শ্যামা প্রসাদ মুখার্জির নামে আপনার শহরে আরেকটা বড় টাউন হল করুন, আর এই টাউন হলকে টাউন হলে রেখে দিন। ত্রিপুরায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল আমাদের ইতিহাস মুছার জন্য এখানে কম্পিটিশন চালাচ্ছে। সেই কংগ্রেসের আমলে এই যে বর্তমানে যে আইজিএম, এটা বিএম যে হসপিটাল, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হসপিটালকে সেটা আইজিএম করা হয়েছে। এই যে সুকান্ত একাডেমি, এই সুকান্ত একাডেমি কি ছিল? এটা দরবার হল ছিল, দরবার, এটাকে এখন সুকান্ত একাডেমি করা হয়েছিল। এখানে আগে দরবার হল ছিল। এইভাবে ত্রিপুরার ইতিহাসকে মুছে দেওয়ার জন্য সেই আস্তবলকে স্বামী বিবেকানন্দ ময়দান ঘোষণা করা হয়েছে। এটা আমরা মেনে নিব না। আমরা অনুরোধ করব মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে, বিনয়ের সঙ্গে অনুরোধ করব, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়, আপনি আরেকটা জায়গায় অনেক কোটি টাকায় শীততাপ নিয়ন্ত্রিত একটা ডক্টর শ্যামা প্রসাদ মুখার্জির নামে আপনি আরেকটা হল করুন, টাউন হল করুন, তাতে আমাদের কোনো আপত্তি থাকবে না। কিন্তু এই টাউন হলকে আপনি ডক্টর শ্যামা প্রসাদ মুখার্জির নামে নামকরণ করে আপনি বিতর্ক হবেন না, কারণ কেউ করেনি। আমি ধন্যবাদ দিতে চাই আমাদের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেবজিকে। তিনি থাকাকালীন আমাদের বরমুড়াকে হাতাই কতর, গন্ধা সরকার, গন্ধা তৈশা, তারপর আগরতলা এয়ারপোর্টকে তিনি মহারাজা বীর বিক্রম মহারাজার নামে তিনি করে গেছেন। সেই জন্য ওনাকে আমি ধন্যবাদ জানাই। তাই আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করব, বিনয়ের সঙ্গে অনুরোধ করব, এই যে টাউন হলকে আপনি যে ডক্টর শ্যামা প্রসাদ মুখার্জির নামে যে নামকরণের ঘোষণা দিয়েছেন সেটাকে প্রত্যাহার করে নিয়ে অন্য জায়গায় ওনার নামে সসম্মানে ওনার স্ট্যাচু বানিয়ে ওনার জন্য একটা শহরে ভিতরে জায়গা দেখে ওনার নামে করুন, তাতে আমাদের কোনো আপত্তি থাকবে না। মোশেক সাউই।